Please like and share the video and do subscribe to the channel. Hello everyone. Today we'll be handling Indian polity, that is current affairs of January 2022. And good morning, good evening, good afternoon, good night, depending upon when you are watching this video. ಯಾವಾಗ ನೋಡಕತ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಗುಡ್ ನೈಟ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನೈತಿ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ನಾಗ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರು ಹಿ ಮೆಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟು ದಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೈತಿ. ಈಗ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಈಗ. ತೀತಾ ಸೊ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಏನೇನದಾವೆ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಟಾನಮಸ್ ಬಾಡಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಟು ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬಾಡಿ ಅಬೌವ್ ಇಟ್. ಹೌದಾ? ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಲೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ autonomous body, and over that it is also a constitutional authority. Just now what I said, the Constitution of India is providing powers to the Election Commission of India. Howda? Then it provides or handles the elections for Lok Sabha, Rajya Sabha, state legislative assemblies, the president and the vice president of the country. Then tell me, which is that authority which is handling your panchayat elections? Fine. Please do comment regarding this issue in the comment box below. Then under which articles is the election commission deriving its authority from the Constitution of India? It is under the articles that are mentioned between 324 to 329 of the Constitution. These deal with elections and establishes a commission for the election based matters. Aita. And over that, the election commission is a 3-membered body. I am going fast, I know, but try to cope up with the speed. Aita. It is a 3-membered body. 1 chief election commissioner and 2 election commissioners. Now answer me this question. Was the election commission of India always a 3-membered body? So you have to answer me this question, that was the election commission of India always a 3-membered body? Please do mention regarding this in the comment box below. Okay. ಇಷ್ಟ ಮಟ್ಟ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಪವರ್ ಟು ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತಂದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 324(2) ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್? ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಎಂಪವರ್ಡ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರು ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ President of India has the power to fix under the same article. Arthata, under the same article, the President of India has the power to fix the number of election commissioners along with your CEC. Presently ಎಷ್ಟು ಅದಾರ? 3 ಅದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರು ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರು, 2 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರು. ಸೊ ಇದೇನು 2 ನಂಬರ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಾಳೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ 4 ಆಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಯಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 324 clause 2. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 6 years ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಏಜ್ ಈಸ್ 65 years. If he attains the age of 65 years, then that person won't be not eligible to be appointed as an election commissioner or a chief election commissioner. And they can resign anytime and can also be easily removed. Not easily, but they can be removed. And this process is similar to that of a SC judge, who is removed by a parliament. Artha aitala? And opinion of the majority matter aketi. ತಿಳಿತು? ಹಂಗೆ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು, ನಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅದೇನಿ, ನಾ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ತೆಗಿತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೆಗಿಯಾಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆರ್ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವಿಯರ್
ಇರಬೇಕು, ತಿಳಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇನ್ ದ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆರ್ ದಿ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಅ SC ಜಡ್ಜ್ ಬೈ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಚಲೋ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಅಹೆಡ್. ಸೊ what are the functions of your Election Commission of India? There are many functions, but let us first go through the administrative function. Administrative functions ಒಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು? ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಓಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಓಟ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ. ಸೊ ಆ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ರೋಲ್, ಒಂದು ಚೀಟಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಆ ಚೀಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿದ್ರಷ್ಟೇ ನೀವು ವೋಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಎಲೆಕ್ಟೋರಲ್ ರೋಲನ್ನು ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ವೋಟರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಟು ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ನನಗೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನಂತಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಏನೇನದಾವು ನಂಗೆ ನೋಡಿ ಕೇಳೋ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲಾಟ್ಸ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ಆನಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಹೂವು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೋ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಈಗ ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬರ್ರಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದು ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ನು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ? ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ಫ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ದಾಗ, ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೂ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ನಿಂದ ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೈತಿ. ಯಾರು? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗಿಂತನೇ ಇರ್ತೈತಿ ಇದು ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆದಾಗಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು? ಕೇರಳದಾಗ ಇನ್ 1960s. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸೆಬಲ್ ಬೈ ದಿ ಲಾ. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಲಾ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ IPC, CRPC ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಾಗಿಂದ ಸರ್ಟನ್ ಪವರ್ಸನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸಿಂದ ಅದು ಪವರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ಇವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ. 1960s ಒಳಗೆ ಏನು ಸೆಟಪ್ ಆಗೈತಿಲ್ಲ, ಇದು ಅವಾಗಿಂದ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗತ್ತವು. ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಏನೇನು ಬರ್ಬೋದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ತಿಳ್ಕೊತ ಹೊಂಟೇವೆ, ಎವ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ಇವನನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೊಂಟೇವೆ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೋರು. ಇವಾಲ್ವ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸು ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವಕ್ಕೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಾಕತ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್? ಅಡ್ವೈಸರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದಾವು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವು. ಅಡ್ವೈಸರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದಾವು? ಪೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಒಳಗೈತಿ. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನು ತನ್ನ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಜುಡಿಸ್ಡಿಕ್ಷನನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಹಂಗೆ ಕರಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಇತ್ತು, ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ್ದು ಒಪಿನಿಯನನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್
ಮೇಡ್ ಎನಿ ಕರಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದರೂ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಗವರ್ನರ್. ಒಪಿನಿಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯಾರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಮತ್ತು ಗವರ್ನರು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ತಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಪವರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಅ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅವನೇನಾದರೂ ತನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಡೆ ಪವರ್ ಐತಿ ಅವನನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಮಿಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚಾಲೆಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈ ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪೆಟಿಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಎತ್ತು ಹಿಡಿಯಾಕತ್ತೈತಿಲ್ಲ ತೀತಾ. ರೈಟ್ ಟು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಐತಿ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನಿಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸಿಗೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟಿಗೆ ಪವರ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಚಲೋ ಹಾಗೆ ಚಲೆಂಗೆ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಲಿವಿಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ECI. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಿಗೇಷನ್ಸನ್ನು ತಂದಾರ. ಏನು ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿನ ಫೇವರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತದ ಭಾಳ ಅಂತಂದು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ 2019 ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಅಂತ ಎಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಬಂದವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಈ ಟೈಮ್ದಾಗ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ದಿ ಟೂತ್ಲೆಸ್ ಟೈಗರ್. ಅಂದ್ರೆ ಟೈಗರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಫಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಟೂತ್ಲೆಸ್ ಟೈಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರ ಕಡೆ ಹಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಕತೈತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರೆದಿದ್ರತನ ತೀತಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯೂ. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರು ವೆದರ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪಾಸ್ ದಿ IAS ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆರ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಹಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಹೈ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏನೋ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಏನೋ ತನೂ ಐತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟರ್ಮನ್ನು. ಯಾರಿಗೆ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ. ನಾವು 6 years ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಾವಿ, ನಾವು 6 years ಕೊಡಾಕತ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ, ಬಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾಟ್ ಡಿಬಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನವ. ಈ ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಗೀಚಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. 1 ನಿಮಿಷ. ನಾಟ್ ಡಿಬಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನವ. ಈ ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತು ಹಾಕ್ರಿ. ನಾಟ್ ಡಿಬಾರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಫರ್ದರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅಥವಾ ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ನ ನಾ ಬೇರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತೀತಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು. ತಿಳಿತು? ಓಕೆ, ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅದಾವು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಒತ್ತಡ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಚೇಂಜಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ECI. ಸರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಏನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ ಅವರು. ಈ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟಾರ್ಕುಂಡೆ ಕಮಿಷನ್ ಇವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಏನಂತ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿತ್ ದಿ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕೊಲೇಜಿಯಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಲೋಕಸಭಾ, ಥರ್ಡ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಈ 3 ಮಂದಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ಮತ್ತು ರೀಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಾಗೈತಿ? ದಿನೇಶ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕಮಿಟಿನೂ ಮಾಡೈತಿ, ಲಾ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನೂ ಮಾಡೈತಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗನ್ನು ರೀಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೈತಿ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತು? ಇಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ 2 more people ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದೀಸ್ 3 people. ಯಾರು? 4th ಪರ್ಸನ್ನು ಲಾ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಇವರಷ್ಟು ಮಂದಿದ ಕನ್ಸೆನ್ಸಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ರಿ ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಟ್ರ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದ ಮೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು.
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತನಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೊಂಟಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕೈತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟೀಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೀಪಲನ್ನ ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಕೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್, let us go through the removal process of your election commissioners or chief election commissioners. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಜಸ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತಂತಂದು. ಹೌದಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿತಾರ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ದಾಗ? 4 ಮಂದಿ. ಫಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಚೀಫ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್. 4 ಮಂದಿನ ಪ್ರೂವನ್ ಮಿಸ್ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆರ್ ಇನ್ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದ್ರಷ್ಟ ಮೋಷನನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿಕ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ದ್ಯಾಟ್ 2/3 ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ 50% ಆಫ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೀ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ನಾಗಳೇನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅವ ರೀಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ರನ್ನ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ತೀತಾ? ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಡನ್ ಓವರ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ತೆಗೆದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಪೀಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಡಿಬೇಟ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಂದೈತಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ನಮ್ಮದು PM ಏನಂದಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತಾರ, ಯಾರು ಡ್ಯೂಟೀಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡವಲ್ರು ಅಂತ ಕರೆದಾರ ಅಂತ ಅಂದಾರ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಭಾಷಣದಾಗ. ಸೊ ಈ ಇಶ್ಯೂ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದೈತಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎನ್ಶ್ರೈನ್ಡ್. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಟು ಆಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್? ಪಾರ್ಟ್ 3 ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಬೈ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್. ಹೌದು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸಿಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಟು ದಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಎಲ್ಲ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಹೊಕ್ಕೈತಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್, ಗೋ ಥ್ರೂ ಈಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ them. Try to understand the exceptions that are provided within these fundamental rights. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟದಾವು, ಫ್ರೀಡಮ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟದಾವು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟದಾವು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಬಿಡಾಕ ಇವನನ್ನು ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್. ಹೌದು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಐತಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಕಿತ್ತಾಕ್ತೇವೆ ನಾವು. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಹೌದಾ? ಮೂವಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ತೀತಾ? ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ದಾಟಿ ನಾ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತೀತಾ? ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರೂ ನಾ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲೌಡ್. ತಿಳಿತು? ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಯಾವ ಬಾಡಿ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಕೇಸ್ದಾಗ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡ್ದಾರ ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಎಸ್, ರೈಟ್. ಬಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಇವನ್ ಅಂಡರ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 20 ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21. These two cannot be suspended even during national emergency. And what is the article that gives out your national emergency?
Is this article 352, 356 or 360? Do comment down in the comment section below. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವೇರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಲಾ, ಆಫ್ಸ್ಪಾ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ರೂಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯಾವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಲಾ ಆರ್ ಮಿಲಿಟರಿ ರೂಲ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15 ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್. ನಿನ್ನೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ಇದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ನಾನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ. ತೀತಾ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್, ರೇಸ್, ಕಾಸ್ಟ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. ಹೌದಾ, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನ್ಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 16 ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡತೈತಿ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಹೌದಾ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 19 ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಹೌದಾ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 29 ಆ್ಯಂಡ್ 30. 15, 16, 19, 29, 30 ಇವು 5 ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬರೀ ಸಿಟಿಸನ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ತಿಳಿತು. ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಇವನ್ ಟು ದಿ ಏಲಿಯನ್ಸ್. ಇವು 5 ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದಾವು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸು. ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 15, 16, 19, 29 ಆ್ಯಂಡ್ 30 ದೀಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ದಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಟು ದಿ ಏಲಿಯನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಚಲೋ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಅಹೆಡ್. Okay, now coming to fundamental duties. Before going on to fundamental duties, Tita, fundamental duties, these are nothing but moral obligations of all citizens of the country. Tita, ಅಂದ್ರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಾಕತ್ತೈತಿದು. ಯಾವುದು? ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನೈತಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನು? ಟು ಅಬೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್, ದಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಚೆರಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋ ದಿ ನೋಬಲ್ ಐಡಿಯಲ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ಲು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ದಾಗ ಏನೇನು ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಂದಾವಲ್ಲ, ಐಡಿಯಲ್ಸ್ ಬಂದಾವು, ಆಮೇಲೆ ವೇರಿಯಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಒಳಗೆ ತಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಚೆರಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೆರಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸಾವರ್ನಿಟಿ, ಯೂನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಹೌದಾ. ಟು ಡಿಫೆಂಡ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ವೆನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಟು ಡೂ ಸೊ. ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಹಾರ್ಮನಿ, ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾಮನ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್. ಹೌದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಮಾಡ್ಬೇಕಾಕೈತಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣಿಸಾಕತ್ತಾವ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ, ಬಟ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ದಿ ರಿಚ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಪೋಸಿಟ್ ಕಲ್ಚರ್. ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದು ನಿಬ್ಬಿ ಅಂತ ಬರಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ. ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಲೇಕ್ಸ್, ರಿವರ್ಸ್, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ, ಚಂದಾಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಕೆಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಹೋಗಿ ಕಾಡ್ನ್ಯಾಗ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ ಅವ್ರು. ತಿಳಿತು. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಚಂದಾಗೆ ಹೋಗಿ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ದಾಗ ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ. ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ದಾಗ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಕೈತಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಗದು ಬರ್ರಿ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಲೇಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಕೆಟನ್ನು ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಗದು ಬರ್ರಿ. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಗಿಡಿರಿ. ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಒಗಿಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಚಲೋ, ಮೂವಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್. ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟೆಂಪರ್, ಹ್ಯೂಮನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ. ತಿಳಿತು. ವಾಟ್ಸಾಪ್ದಾಗ ಏನಾದರೂ ಬಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಇದನ್ನು ನಂಬಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಪ್ರಮಾಣಿಸಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಿದ್ದು ಸೆಂಟೆನ್ಸು. ಆಯಿತು. ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದಾಗ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ನರ್ದಾಗ ಹೋದ್ರೆ ಚಂದಾಗಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಲಿಯೋನಾರ್ಡೋ ಡಾ ವಿನ್ಸಿ ಹೋಗಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಲದಾವ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈ ಕಾರ್ನರ್ದಾಗ ರೆಡ್ ಕಲರಿಂದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ.
ಹೌದಾ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋದೋ ಇಲ್ಲೋ, ಇದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ದಂಗೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸೊ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್, ಬೇಸಿಕಲಿ ನಿಮಗೆ 3 Idiotsದಾಗ ರಣಛೋಡ್ ದಾಸ್ ಚಾಂಚಡ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಕ್ಸಸ್ ಕೆ ಪೀಚೆ ಮತ್ ಭಾಗೋ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಕೆ ಪೀಚೆ ಭಾಗೋ ಅಂತ, ಇವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಒಟ್ಟು 11 ಅದಾವು. 11 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅದಾವು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಏಜ್ ಆಫ್ 6 to 14 years. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಎನ್ಶ್ರೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ವೇರ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ನೋ, ದೇ ವೇರ್ ನಾಟ್. ದೇ ವೇರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಲೇಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವನ್ನ ಆನ್ ದಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ವರ್ಣ ಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. 10 ಡ್ಯೂಟೀಸನ್ನು 42nd ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಆ್ಯಡ್ ಅದು. 11th ಡ್ಯೂಟಿ ಏನೈತಲ್ಲ, ನಾ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, 11 ಅದಾವ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರೊಳಗೆ 10 ತನೂ ಏನಿದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಅದು 42nd ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಅದು. ಬಟ್ 11th ಡ್ಯೂಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಜುಕೇಷನ್, ಹೌದಾ, ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇದು 86th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ? 2002 ಒಳಗೆ ತೀತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಫಾಲ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A of your Indian Constitution. These are not justiciable. That is, they cannot be enforced by the court of law. ತಿಳಿತು. Just like your fundamental rights, these are not enforceable. ಅರ್ಥಾತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಚಲೋ. And what are the concerns with respect to dichotomy between rights and duties? ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಂದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತಾರ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟೀಸನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಆಥರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇನದಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ಯಾಗ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಾಕತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನವ. ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ದೇನು ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಐತಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21, ಇದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವೇಸ್ದಾಗ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಯಾರು? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸಿವಿಲ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್, ಎಕನಾಮಿಕ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ವೇರಿಯಸ್ ವೇಸ್ದಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಸೊ ರೈಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಎವಲ್ಯೂಷನದ್ದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ರೈಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ದೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಿ, ನೀ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ, ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಿಟಿಸನ್ ಯು ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಯು ಆರ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅದನ್ನು ರೈಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಎತ್ತಿ ಹಿಡ್ದಾರ. ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಐತಿ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ತುಂಬ್ತೀರಿ, ನೀವು ಡ್ಯೂಟಿನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ರೈಟರ್ ಅಪ್ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಚಲೋ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ next article is with respect to Lokayukta, and that too with respect to the state of Kerala. ಈಗ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಗದ್ದಲ ಭಾಳ ಐತಿ, ಮುಂದೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಭಾಳ ಹಾಕ್ಯಾನ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೋಕ್ಪಾಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಕ್ವಾಲೆಂಟು ಲೋಕಾಯುಕ್ತನ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೇವಿ. ವಿಚ್ ವಾಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ ಒಡಿಶಾ. ಇದನ್ನಿಷ್ಟು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ನಾಲೆಜು ನೆನಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. UPSC ಡಾಟಾದಾಗ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಕ್ವಶನ್. ಯೂಶ್ವಲಿ UPSCದಾಗ ಡಾಟಾ ತಪ್ಪಿರ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಿದ್ರದ್ದು? ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ದಿ ಗ್ರೀವಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಾಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಪ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೋಕ್ಪಾಲ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೋಕ್ಪಾಲ್ ಐತಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಐತಿ.
ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಈಗ ಕೇರಳ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರವ್ರು. ಹಂಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸತ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನಂತಂದು. ಭಾಳ ಡೀಪಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಎದಕ್ಕೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಟು ರಿಮೂವ್ ಅ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಕರಪ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಈಸಿಲಿ ತೆಗಿಬೋದು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಡೆಸ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಬಟ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಬರ್ರಿ. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಕೇರಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇರಳ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೈತಿ. ಏನನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅಪ್ರೂವ್ ದಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಏನಾದರೂ ಕರಪ್ಷನ್ದಾಗ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ಕರಪ್ಷನ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಂಡ್ರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಂಡರು. ಈ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಅಥಾರಿಟಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ವರ್ಡಿಕ್ಟನ್ನು ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರಷ್ಟೇ ಈ ಪರ್ಸನ್ನನ್ನು ತೆಗಿಯಾಕೆ ಬರ್ತೈತಿ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೋಸ್ಟಿಂದ. ಇಲ್ಲಿಕ್ರ ತೆಗಿಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟನ್ನು ತರಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಏನು, ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ KT ಜಲೀಲ್ ಅನ್ನೋರನ್ನ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ, ಅದ್ರ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಕತ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿದಿನ್ 3 months ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೈತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ನಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ನೆನಪಾರಿದೆ ನಾನು, ಹೋಲಿಬಿಟ್ರೆ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಏನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೈತಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ, ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿಗೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೈತಲ್ಲ, ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ 3 months ಒಳಗನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಕೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಪೀಲ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಲೌ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅದು ಹೋಗಿ. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಪೀಲ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅಪೀಲಿಗೆ ಅಲೌ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವ್ರ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಡಾಕತ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅಪೀಲಿಗೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿ ಕೊಡಾಕತ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನೈತಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನಾಗತೈತಿ, ಈಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಯಾರನ್ನು ತೆಗೆದೋಗ್ಯಾಕತೈತಿ, ಮಿನಿಸ್ಟರನ್ನು ತೆಗೆದೋಗ್ಯಾಕತೈತಿ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 163 ಆ್ಯಂಡ್ 164 ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಏಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು. ಹೌದಾ? ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಪ್ಲಸ್ ಗವರ್ನರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರಿಗೆ ತೆಗಿಯಾಕೆ ಪವರ್ ಐತನು, ಯಾರಿಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಾಗ ಇವರನ್ನು ತೆಗಿಯಾಕ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 163 ಆ್ಯಂಡ್ 164 ಒಳಗೆ ಪವರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗೈತನು ಅಂತ ಕ್ವಶನನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಪೀಲಿಗೆ ಅಲೌ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಅಪೀಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಲೌ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಂದು ಈ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟನ್ನು ತಂದಾರವ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಇಷ್ಟು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಭಾಳ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು. ಸೊ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ಕೆಲಸ ಏನು? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕರಪ್ಷನನ್ನು ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸನ್ನು ರೀಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು. ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿತ್ತು? 1984ದಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಟಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್, ದಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದೆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅವ್ರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ದಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ದಿಂದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ನು. ಯಾವಾಗ 1979ದಾಗ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದು, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಇದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಸಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಕಿತ್ತು ಹೋಯ್ತಿದ್ದು. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹೋಗೋದು ಬಿಟ್ರು ಲೇಟರ್. ಸೊ ಇನ್ 1984 ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪವರ್ಸ್, ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್? ಫಸ್ಟ್, he should be a judge of the Supreme Court of India or the Chief Justice of the High Court of India or Judge of the High Court of Karnataka or any other state as the case may be, and he must be a judge for at least 10 years. Arth aitu? These are the clauses under which a person can be appointed as the Lokayukta. And coming to the next point, who appoints the Lokayukta?
It is the Governor of Karnataka on the advice of Chief Minister of Karnataka, in consultation with the Chief Justice of the High Court of Karnataka 1, Chairman of the Karnataka Legislative Council, Assembly alla Council 2, Speaker of the Karnataka Legislative Assembly 3, Leader of Opposition 4, LA Karnataka Legislative Council ಒಳಗೆ Leader of Opposition. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು 5 ಪೀಪಲನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಗವರ್ನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಏನಂತ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಡ್ಜು ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು, ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟು ಆರ್ ಅ ಜಡ್ಜ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 10 years ಇವರನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಆ್ಯಸ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಂತಂದು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ Lokayukta has the power to investigate all cases in relation to the Chief Minister and all other ministers of the state legislature and state government employees. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದವ್ರು ಇರಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೀನಿ. ಬಟ್ ಲಫಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು 2016ದಾಗ. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪವರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದು ಆ ಪವರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕದಿತ್ತು. ಬಟ್ 2016ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಳಗಿನ ಪವರ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದು ACB ಆ್ಯಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದರು. ದೋ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಂಡರ್ UKTA ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಂಡರ್ ACB ಬರ್ತೈತಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಂಗ್ ಔಟ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಈ ಪವರ್ಸಿಂದ ACBನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ACBಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಪವರು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂದನೇ ಕೊಟ್ಟರು. ಮೊದಲಕ್ಕೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಂಡರ್ ಇತ್ತು, ಈ ಪವರ್ ಅದಲ್ಲ, ಆ ಪವರ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದು ACBಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ರೈಟ್ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ACB, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಬಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಾಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಯಾರು ಹೆಡ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ವೇರ್ಯಾಸ್ ACB ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕೈಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಕತ್ತಾರೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತನ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೋರ್ಷನನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೇನು ನಾನು. ಇದ್ರ ಏನಾರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ MLAs. ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಂಟೈರ್ ಇಶ್ಯೂ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಗದ್ದಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಗದ್ದಲದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, LA ಅಸೆಂಬ್ಲಿದಾಗ ಗದ್ದಲಾಗಿತ್ತು. ಆಯಿತಾ, ಆ ಗದ್ದಲದಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಪೀಕರ್ 12 ಮಂದಿಯನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಗೆ 1 year ಸಲುವಾಗಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಇವರಷ್ಟರು ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಪೆಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದರು ದ್ಯಾಟ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾಕೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನೈತಿ, ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಸತ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರು, ನಾವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಯಾವ ಅಂತಂದು ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ದು, ನಮಗೆ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಅವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಪೆಟಿಷನ್ ಹಾಕಿದರು. ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಂದೈತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಇಶ್ಯೂ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗಾಕತ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲೇಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಂದೈತಿ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗತೈತಿ, ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 212 ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೆನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ವೈರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತು ಹಾಕಾಕತ್ತೇನೆ ನಾ, ಎದ್ರ ಮೇಲೆ, ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ತೀತಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 212 ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಕೋರ್ಟು ಇನ್ಕ್ವೈರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಇದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹಿಡಿಯಾಕತ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ದಾಗ. ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಾಕತ್ತಂದ್ರೆ, ये अंदर का मामला है, आप इसमें ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಗುಸಾಯಿ ಏನಾಗತ್ತದು ತಿಳಿತು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 212 ಪವರ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಂದೈತಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಂದೈತಿ, ನೀವು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಏನೋ ಮಾಡಿರಿ,
ಯಾರನ್ನ ಮೆಂಬರ್ನ, ಹೌದಾ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಂಪರರಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ 1 year ತನೂ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಿಂದ ಬರಾಕತ್ತಾನ, ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಯಿಂದ ಬರಾಕತ್ತಾನ. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕುಂತಾರಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾನ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಯನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ 1 year ತನಕ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, 1 year ಸಸ್ಪೆನ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಈಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಪೀಕರ್, ಹೌದಾ. ಸೊ ಅವ್ರೇನಂತಾರಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸು ಅವರಿಗೆ ನೀವು ವಾರ್ನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ರಿ, ವಾರ್ನಿಂಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಗ್ರಾಸ್ ಡಿಸ್ಬಿಹೇವಿಯರು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ಲಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ತೀತಾ. ಬಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ರೂಲ್ 53 ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೇಮನ ಹೇಳಾಕತ್ತೈತಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮೌಕೆ ಪೇ ಚೌಕ ಅಂದೈತಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳೈತಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೈ ಹಾಕಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಲೆ ಹಾಕಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರಿವ್ಯೂ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ A to ಪಾಯಿಂಟ್ B ಹೋಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ನಾ ಇದನ್ನಷ್ಟ ನೋಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ A to B ಯಾವ ಥರ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಹತ್ತು ಹೋಗ್ತಿರೋ, ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತು ಹೋಗ್ತಿರೋ, ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ಏನು ಬಸ್ ಹತ್ತು ಹೋಗ್ತಿರೋ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಇಶ್ಯೂ. ಬಟ್ A to B ಹೋಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹಂಗೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ತೀತಾ. ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸು ನಿಮ್ದು ಏನದಾವು ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವು ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅದಾವು, ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆದರ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಾಲೋಡ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಆರ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ, ಇದನ್ನಷ್ಟು ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ನೌ ಐ ಫೀಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅನ್ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೇಳೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬಿ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದಿ ರಿಮೈಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಷನ್, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತನು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 190 ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಂತಂದ್ರೆ MLA ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ನಂತಂದ್ರೆ ಅವನು 60 days ವಿದೌಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ನಂತಂದ್ರೆ ಹೀ ಸೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇಕೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ, RPA, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ, ಇಫ್ ಅ ಸೀಟ್ ಈಸ್ ವೇಕೆಂಟ್ ದೆನ್ ವಿದಿನ್ 6 months ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಸೀಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್. ಹಂಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಾಗ ಏನಾರ ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬರ್ರಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಾಗ ಏನಾದರೂ ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾವನು? ಎಸ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಾಗ ರೂಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಏನು ರೂಲ್ಸು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? ಫಸ್ಟ್ 5 consecutive ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಐದರ್ ನೀವು 5 consecutive ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಬರಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್ನಿಗೆ ನೀವು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಇವೆರಡರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ತೀತಾ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಎಷ್ಟೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈಂಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಷನ್. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೆನ್ಪಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಈಗ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅದಾವೆ, ಅವನು ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಈಸ್ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು BJP ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಕಮಿಟಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಹೌಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಆಡಾಕ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಮಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಪವರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ಸ್ ದಿ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದಾರ, ರಾಜ್ಯಸಭಾದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದಾರ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕಮಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಕಮಿಟಿ.
ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ರೈಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಸರ್ಟನ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸಿಗಾಗಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗಾಗಲಿ ಸರ್ಟನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅದಾವು. ಈ ರೈಟ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವು ಎದಕ್ಕೆ ಅದಾವು? ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ದಿ ಫ್ರೀಡಮ್, ಅಥಾರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ದಾಗ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ ನಿಂತು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾತಾಡ್ರಿ ನಡೀತೈತಿ, ಬಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ತಿಳಿತು? ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಡಾಟಾ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಗಾಳಿಯಾಗಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ತಿಳಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟೆಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಬಟ್ ಇವು ರೈಟ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸೊಸೈಟಿ. ಅಂದರೆ ಈ ರೈಟ್ಸ್ ಅದಾವ ನನ್ನ ಕಡೆ ಅಂತಂದು ನಾವು ಸೊಸೈಟಿ ಸಂಬಂಧ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್. ಈಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕಮಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ 2 ಥರ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಹಾಕ್ ಕಮಿಟಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಟೆಂಪ್ರರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು? ಅಡ್ಹಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೇಸಿಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅದಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ, ದಿ ಸೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಕ್. ಹೌದಾ? ಟೆಂಪ್ರರಿ, ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ಇವನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕಮಿಟೀಸನ್ನು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಚಲೋ, ಮುಂದೆ ಅವ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಅದಾವಂತ. ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ನಾ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಇಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ಸ್. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟು ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಾನ. ಅವೇನಂತಂದ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕೇಸನ್ನು ನಾನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದಾಗ ಅಂತಂದ. ಅವಾಗ ಏನಂತು ಡಿವಿಷನ್ ಬೆಂಚ್ ಆಫ್ ಗುಜರಾತ್ ಹೈಕೋರ್ಟು, ನೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಎದಕ್ಕಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹೈಯರ್ ಅ ಲಾಯರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕೇಸನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಂತಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೇಸನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 348 ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ? ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 348 ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ? ಕ್ಲಾಸ್ 1, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ದಾಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್. ತೀತಾ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಲಾ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಆರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಲಾ ಮಾಡ್ತಪ್ಪ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 348 ಏನು ಹೇಳಕತ್ತೈತಿ? ವಿತ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅದರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್, ಬಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ವಿತ್ ದಿ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಗವರ್ನರ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಇವರಿಬ್ಬರು ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಆ ಸ್ಟೇಟಿನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಾಗ ಆ ಸ್ಟೇಟಿನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸು, ಜಜ್ಮೆಂಟ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಆಫ್ ಯುವರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ? ದ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಹಿಂದಿ ಆರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಎಡಿಷನ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕೆಲಸನ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗವರ್ನರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಯಾರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಾಗ? ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ಬಿಹಾರ್. ಇವನನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹಾರ್. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್, ಬಿಹಾರ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅದಾವೆ ಇವು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಒಂದು ಸತ ತೆಗೆದು ಮ್ಯಾಪ್, ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಾಲಿಟಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಡನ್. Thank you very much. If you found the video to be informative, please do like and share the video, and also do subscribe to the channel. This will help me a lot. Thank you all.